प्रभु महानामर धन्यवाद हो कारण प्रभु आम को अनुग्रह कर दयाकर जीवन बंचाई सेवार विनियोग कर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देवे से पूर्व सम्मान्य बालक महाशय डिकनदय संपादकदय एवं मंडल समस्त मुख्य कर्मकर्तागण एवं चारिगुड़ी समिति समस्त मुख्य कर्मकर्ता कर्मकर्ती समस्त को प्रभु जीशु नाम नमस्कार जनाए। मो दिन अयोग्य को यही सप्तवाणी विषय मत कहवाई तार द्वितीय वाणी को मत कहवाई योग्यता नहीं तथापि प्रभु दया प्रभु करुणा प्रभु कृपा मो प्रति थिबा हेतु मंडली मत प्रेम करी यही वाणी को कहवाई मत आम समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु से पूर्व मुझे प्रार्थना करी मो प्रार्थना समस्ते सहयोग करंतु एवं मने मने मो मत प्रार्थना करंतु। प्रेममय स्वर्गस्थ प्रिय प्रभु तुम से आश्चर्य नामर धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछि। मो दिन हतभागा मनुष्य अभाग्य मनुष्य कलंकित मनुष्य पापरे द्वाराधीन मनुष्य प्रभु मत तुम्हें प्रेम कल दया कल अनुग्रह कल जीवन बंचाई एपर्यंत आनी प्रभु तुम द्वितीय वाणी को तुम लोक मान सहित प्रभु प्रकाश करने मत सुजोग समय देल बोली तुम नाम धन्यवाद करुछि। मुई पापिष्टा अष्टधर मध्य से पवित्र बात को किपर मु धारण करी प्रभु से मो योग्यता पुण्यता गण्यता मोठारे नाही तथापि तुमरी प्रेम तुमरी दया तुम अनुग्रहर द्वारा मो जीवन बंची प्रभु से वाक्य को कहवाक जीवी मत तुम संपूर्ण अधिकार कर सकल प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे शीघ्र आसुवा प्रिय प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुछु आमेन। मु आपण मान सम्मुख वाक्य को भल भाव कहबी एपरी आपण माने भावंतु नाही आपण माने जानछते मु जने मूर्ख अशिक्षित अपाठुआ ज्ञान रे कम बुद्धि रे कम बल खाइले खाई पारे किंतु ए समस्त मोठारे किछि नाही तथापि प्रभु दया हेतु प्रभु कृपा हेतु प्रभु गौरव हेतु मु आपण सम्मुख ठिया योग्यता पाई से प्रभु को आउ थे मुझे धन्यवाद दिए। प्रभु ए उत्तम शुक्रवार आम को कहीं प्रदान कले उत्तम शुक्रवार अर्थ कौन जे जीशुंकर मृत दिन को उत्तम शुक्रवार बोली कहीं कहला आम जगत रे जेते बड़ लोक मने आम शोक कर क्रंदन कर घर लोक बहुत क्रंदन करेंगे किंतु अन्य माने टिके क्रंदन करेंगे आ जो माने कि टिके पढ़ुना से माने भल है बोली कहे किंतु जीशुंक मृत्युर दिन को कहीं शुभ शुक्रवार बोली कहगला उत्तम कहीं कहगला कारण जे जगतर पाप पार बहै दिबा ना मानते जीशुख्रीष्ट जगत को अवतरण कले जे जगतर मनुष्य मान पाप बाहर बहन करने से जीशुख्रीष्ट धरापृष्ठ को आसी से आम समस्त को से जड़े मरिक आम समस्त को समग्र पृथ्वी लोक मान मुक्त करने मरी उत्तम शुक्रवार बोली कहगला। मु जाना उद्देश्य ताहा आपण जो जहाँ अलग जानते आपण जानी था किसी असुविधा ना तबे सातटी बाणी मध्य मत द्वितीय बाणी दि जाए सप्तवाणी जिते आम मैंने लिपिबद्ध करू प्रथम बाणी द्वितीय बाणी तृतीय बाणी चतुर्थ बाणी पंचवाणी षष्ठ बाणी सप्तम बाणी किंतु वाक्य सप्तम पंचम कि तृतीय बाणी बोली लिखा जाए ना वाक्य लिखा जाए सप्त नक्षत्र सप्त मंडली सप्तदूत ये समस्त अच्छी किंतु सप्तवाणी बोली वाक्य लिखा जाए ना बाइबल विज्ञ माने ताकू बाणी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 करिया मानकू आक्षेप देइछंती सेति आपको आम सप्तवाणी भाव में व्यवहार करें। आम प्रथम बाणी शुणिलु पिता ए मान को क्षमा कर कारण ए माने कौन करती जानती ना यार अर्थ क्षमार बाणी
पिता जितेबाला समस्ते लोक मैंने बड़ बड़ लोक मैंने नेता माने आ बाइबल विज्ञ माने बध करने चेष्टा कले बध कले कोड़ा प्रहार कले कंटार मुकुट पिंधाइले एवं चापुड़ा मारिले दाढ़ी को उपाड़िले शेष से कौन कले क्रूसार्पित करदे तथापि प्रभु से प्रेम कले क्षमा कले प्रभु एमाने कौन कले ताहा जानते एमान कौन कर क्षमा कर क्षमार गुण प्रभु ठारे अच्छी आम ठारे क्षमार गुण आम समस्त नथिबो मु भावुची मु काली परदिन जड़े आ माँ माने गणगड़ होते जड़े माँ जन को कहे हो गणगड़ तो होगल क्षमा दे दे से कहला मु मरले मत क्षमा देवी ना किंतु प्रभु सीधी तो कही आम के समस्त बंचवा पड़ी कहीं बंचवा ना पुणी आम समस्ते पापी पुणी पापरे हजि जाइए पुणी पापरे बुड़ी जाइए पुणी किंतु प्रभु से आम कौन कले क्षमा कले हे पिता एमाने कौन कहते जानते ना एम कौन कर क्षमा कर कारण काले पिता क्रोध हो हिसाब से अभिशाप दे बोली प्रभु पिता प्रार्थना कले हे पिता एमाने कौन कर जानते ना एम कौन कर क्षमा कर प्रथम शुणिबा आम क्षमार बाणी तापरे द्वितीय है आप देरी अल्प अल्प कहीजी द्वितीय बाणी है आदि तुम्हें मो सहित पारदेश उपस्थित होती कौन मत परित्राण बाणी ता मत दि जाऊँ संक्षिप्त जी आ तृतीय बाणी है देख गो नारी देख तुम्भर पुत्र यह संपर्क बाणी यार अर्थ संपर्क बाणी चतुर्थ बाणी है मत तृषा लागू अच्छी यह जंत्रणार बाणी जिते से प्रथम जहन द्वारा डुबन हेले एवं प्रांतर को गले से समय ठारू जंत्रणा चली जंत्रणार बाणी मत तृषा लागू अच्छी यार अर्थ जंत्रणार बाणी एले एले नाम सावधानी यार अर्थ परित्यक्तार बाणी परित्यक्तार बाणी समाप्त है पंचम षष्ठ नंबर बाणी समाप्त है विजयर बाणी तापर सप्तम बाणी है हे पिता तुम हस्तर मु अपना आत्मा समर्पण करुच्छी यार अर्थ आ पुनर्मिलन बाणी प्रभु पुनर्बार आउ प्रभु पिता मिलन है से जिते मनुष्य रूप में जगत को प्रेरण कले से कुशार्पित अवस्था से प्रभु पिता को कले पिता सहित पुनर्मिलन है जिते पिता पुत्र हिसाब से पठे जगत को जाओ मनुष्य पाप निमंत तुम्हें ये समस्त शास्ति भोग दुख भोग कष्ट भोग परिशेष कुशार्पित हो पठे जगत को समाप्त है पुनर्बार पिता सहित मिलन होती प्रभु स्वर्ग को जाती आम समस्त को क्षमा दे स्वर्गवासी करवा निमंते चाहो मो भाग्य अच्छी परित्राण बाणी आज तुम्हें मो सहित पारदेश उपस्थित हो ये वाक्य को नहीं आपण सम्मुख केतोटी पद रखिबे आपण ताहा बुझिया पाई चेष्टा करिवे आपण माने पाई पारबे ताहा आ लुकलिक सुसमार 23,000 तार 39 रु 22 मध्य 43 मध्य लेखा अछि आ एटारे लेखा अछि जे दुईटी चोरों विषय जे दुईटी चोर जिते जीशु को शत्रु समर्पण है जीशु जो बांधिक नेला समस्त दुख कष्ट सह कर शिष्य से दुईट शिष्य संगे थे भावुची थे जिते जीशु को शत्रु समर्पण कला जीवरा पितर संगे थिला किंतु पितर पर कौन कला अविश्वास स्वीकार करथिला किंतु ए लोक माने सहित थिले एमान मत सहित क्रूस चढ़ा जाइथिला एमाने मत जीशु सहित क्रूसर्पित होइथिले तो माने ए दुईटी चोर माने डकायत एमाने चोर एमान चोर बोला आख्या दिया गेल माने 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 पाप कर्म करथिबा लोक मान को चोर बोली आख्या दिया जायछि लेखा होछि आ क्रूस चढ़ाइथिबा दुष्कर मानक मध्यरु जने तांको निंदा करे कहबाकू लागिला तो कौन ख्रीष्ट न हो निजको आम मान को रक्षा कर जिते बड़े ये दुईटी चोर को कष्ट दि जाऊँगी दुख दि जाऊँगी माड़ मरा जाऊँगी से परिशेष जीशु भाया
ଛକି କାଠ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମାନେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ, କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହ୍ୟ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଦୁଃଖ ସେ ଅଙ୍ଗେଙ୍ଗ ଲିଭେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଅଙ୍ଗେଙ୍ଗ ଲିଭେଇଛି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏ ପୁରା ଦୁଃଖକୁ ଏବେ ରକ୍ଷା କରୁ ପରା, ତେବେ ରକ୍ଷା କରୁ ପରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଚୋର କଣ କରୁଛି, ସହକୁ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ ନ କରି ସେ ଦୁଃଖ ହେଇ ହେଇ ଜଗି 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 ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଭିନା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଧମକ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଉଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନହୁ? ନିଜକୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ସେ କଷ୍ଟ ସହନ କରିପାରି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଗାଳି କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳି କରିଥାଏ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଛିଡା ହେବା, ଆମକୁ ଯଦି ଅପମାନ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଣ କହିବା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପଦେ ହେଲେ କଥା, ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ହେଲେ କହିବା, ବୋଲେ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ କଥା ହେଲେ କହିବା। ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୀଶୁ ସେ ଗାଳି କରିଥାଏ ପାରେ। ଗାଳି କଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଯୀଶୁ କଣ କଲା, ନିଜକୁ ତୁ ପରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ନିଜକୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳି କରୁଛି ତାକୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାକୁ ଧମକ ଦେଲା, ଏଇ କଥା କହୁନା, ଏମିତି କରି ଭାବିଥିବ ମୋ ମନରେ ଯେ ଏମିତି କହିବ ନା, ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଜଣେ ନିର୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାଷା ତାକୁ କହୁନା ବୋଲି ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ସେ ଧମକ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଧର୍ମ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ମତେ ଭୟ କରୁନାହୁଁ? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ ସତ, ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ଆମେ ଅଧର୍ମ କରିଛୁ, ଆମେ ଡକାୟତ କରିଛୁ, ଆମେ ଚୋରି କରୁଛୁ, ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। କେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମୁଚିତ ପାପର ସମୁଚିତ ଫଳ ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ଦୁଇଟା ଚୋର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧମକ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପାପ କରିଛୁ, ଆଉ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ କରିଛୁ, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ, ତହିଁର ସମୁଚିତ ଫଳ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁଶ ପଟେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ନିର୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ କଣ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ। ଏହି କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଲୋକ ସଂଲଗ୍ନ ଥାଏ, ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଡି ହୁଏ, ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ, ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ, ପୁଣି ସେ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଧମକ ଦେଲା ପରେ କଣ କହୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟା ପୁଣି ସେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ ହଉ ତାକୁ ଧମକ ଦେଉ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଗଲେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିଲି, ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିଲି, ତୋ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲି, ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ସେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ସେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ସେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ମୋଚନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଭାବି ତାଙ୍କୁ, ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଗଲେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାବନ୍ତ କରା ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦର୍ଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କରାଇବେ। ଆଜି ଦୁଇ ଚୋର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚୋର କଣ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦର୍ଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚୋରକୁ ସେ କଣ କଲା, ସେ ଜଗତ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ଷମାର ବାଣୀ ମୁଁ ପରେ ପଢିଛି, এই ପରିତ୍ରାଣ ବାଣୀ ଯଦି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ।
ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇଲେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର କାନ କାଲା ହେଇଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଟି ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ସତରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ, ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ଷ୍ଟେଜରେ ବସୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏ ଅକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ତୁମେ କଣ ଦୂର ହବ। ତେବେ ଆମେ କୋ ପାଖକୁ ଯିବା, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାହା ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା, କାହା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରେ, ମୋର ଜାଣିବା ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ପରାମର୍ଶକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯଦି ଅସାର ଲାଗିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଭଲ ଯାହା ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିରୂପଣ କରିବେ ବା ମୀମାଂସା କରିବେ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରକାଶିତ 2:7 କଣ ଲେଖା ଅଛି? তার অংশ প্রভু এই পবিত্র বাক্যের আশীর্বাদ করন্তু। যে জয় করে সে দুইটি চোর ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜୟ କଲା ଆଉ ଜଣେ ଜୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜୟ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଦେବ? ତାଙ୍କର କଣ ଦେବ? କୋଉଠି ଦେବେ ସେମାନେ? ପାରଧର ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ଚୋର କରି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆମେ ଭୋଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିବୃତ ହେବା, ଆମେ ପାପରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ନରକଗାମୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣକୁ ଆମେ ବଚସା କରୁଥିବା, ଜଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିବା, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ, ଦୁଇଟି ଚୋର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଚୋର ଭଳିଆ ଆମେ ଜଗତରେ ରହିଯିବା। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତିନି ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମ୍ଭ ନାମ ସକାଶେ କଷ୍ଟ ସହିଅଛ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲା, ତାଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଜାଣିଲା, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଜାଣି କହିଲେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେ କଣ କଲା? ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, କାରଣ ସେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ହଇରାଣ ହେଇଛି, ଦୁଃଖ ସହିଛି, କଷ୍ଟ ସହିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ 3:10 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବା, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିପାରିବା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛୁ, ସେବା କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗୁ ରହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଗୀତ ଗାନ କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କର ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବେ, ଆଉ ତା ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତାର Jeremiah 8:20 ଲେଖା ଅଛି, ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ ଗତ ହେଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ଷ ଯାଉଛି, ଦିନ ଯାଉଛି, ମାସ ଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ସମୟ ଯାଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଉପବାସ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଗୀତ ଯାଉଛି, ସବୁ ଯାଉଛି, ତଥାପି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ?
সেই চোর ঘরে এই দুই জনক চোরক মধ্যে জনক ঘরে আমার হৃদয় কঠিন হয়ে যাইছি আমি অপমান সহি পালন করি পারনা হো আমি নিন্দা সহি করি পারনা হো এবং প্রভু দুঃখ দৌছু কষ্ট দৌছু যন্ত্রণা দৌছু ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ଯାଉଛି ବର୍ଷ ଯାଉଛି ସମୟ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଥିବା ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିଜକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ନିଜକୁ କହିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଗଲେ ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏଇ କଥା କହିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଉଛି ପ୍ରେରିତ ତାର 16:31 ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ମନରେ ସାଉଲ ଏବଂ ଶିଲାଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଶିଲା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କାରାଗାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କାରାଗାରକୁ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡିଗଲା କାରାଗାର ମୁକ୍ତ ସେମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାରା ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲା ସେ ନିଜ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମ ନିଜମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହତ କର ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ସେ କହିଲେ ଥରି ଥରି କହିଲେ ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେ କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ସେଦିନ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିହାତି ଦରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା ପରିତ୍ରାଣ ବାଣୀ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଆଉ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଚୋରଙ୍କ ପରି ଆମେ ଜଗତରେ ରହିଯିବା ଦୁଇଟି ଚୋର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଚୋର ଜଗତରେ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର କରିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଉ ପ୍ରେରିତ 4:12 ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାଠାରୁ ପରିଚୟ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇବା ହେବ ଆକାଶରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇ ଚୋର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇ ଚୋର ଆଉ ସେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଯଦି ଆମେ ସେ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଅମର୍ତ୍ୟତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଯେ କେହି ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଓ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଯେ ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ସେ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଜାତି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ହଉ ନା କାହିଁକି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଆଉ ସେଇ ଚୋର ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମର ମତେ ଟିକେ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍।